سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کی 82ویں لہر کا آغاز۔ ایرانی میزائلوں نے صہیونی علاقوں میں تباہی مچا دی، کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی، گھروں کو نقصان پہنچا، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکہ کے 4 فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے دشمن کے F-10 طیاروں کو مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کی نئی تجاویز جاری کر دی۔ امریکہ کی جنگ ختم کرنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ ایران سے تمام افزودہ یورینیم ہٹانے اور تمام مطالبات ماننے کی تجویز دی گئی ہے۔ اگر ایران مطالبات مان لے تو پابندیوں میں بڑی نرمی ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائل پر سخت پابندیاں لگانے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ اسلام آباد میں شہری ڈیٹا بیس اپ ڈیٹ کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد جاری ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے گھریلو سروے سے متعلق رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دی ہے۔ اسی کی تفصیل جانیں گے، ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہزاد، بتائیے رپورٹ میں کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ جی، اسلام آباد انتظامیہ نے اسلام آباد کے گھریلو سروے سے متعلق جو رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی ہے، اس کے مطابق سروے کا فیز 1 جاری ہے اور پہلے مرحلے میں اسلام آباد کے شہری علاقوں کے 91,000 گھرانوں کے سروے کا ہدف ہے اور مجموعی طور پر 84,632 گھروں کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے، جن میں سے 80,262 سے زائد گھروں کا ڈور ٹو ڈور سروے کیا گیا، جبکہ 4,370 افراد نے ہاؤس ہولڈ سروے ایپ کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالکان، کرایہ دار، غیر ملکی اور گھریلو ملازمین کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے، جبکہ افغان شہریوں سمیت تمام رہائشیوں کی معلومات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں اور سروے ٹیموں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گھریلو سروے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مدد ملے گی اور غیر قانونی قبضے کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی۔ تفصیل آپ نے بتائی، بہزاد سلیمی، آپ کا شکریہ۔ اور کراچی کے 60% منشیات بحالی مراکز غیر رجسٹرڈ ہونے کا انکشاف ہوا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے غیر رجسٹرڈ مراکز کو 15 روز کی مہلت دے دی۔ رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں غیر قانونی مراکز سیل کیے جائیں گے، جرمانے اور FIR بھی درج ہوں گی۔ بات کریں گے، حامد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد الرحمان، اس کی مزید کیا تفصیل ہے؟ جی دیکھیے، ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو CEO ہیں ڈاکٹر احسن قوی کی جانب سے یہ ویڈیو بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے جو منشیات بحالی مراکز ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہیں اور ان کی یہ شکایات جو ہے والدین کی جانب سے، خانہ کی جانب سے سامنے آئی تھی کہ مریضوں کو ملنے نہیں دیا جاتا اور وہ بھاری فیسیں وصول کر رہے ہیں، ایسوں کے خلاف جب کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اخبار میں اشتہار شائع ہونے کے 15 دن کے اندر اگر ان مراکز نے خود کو رجسٹر نہیں کروایا تو ان کو سیل کر دیا جائے گا، ان پر جرمانے عائد کیے جائیں گے اور ایسے مراکز کے خلاف FIR بھی درج ہوگی جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے۔ تو 15 دن کی ان کو مہلت دی گئی اور کہا گیا کہ 60% منشیات بحالی مراکز جو وہ غیر رجسٹرڈ ہیں۔ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ حامد الرحمان۔ اور نادرا نے عوام کے لیے ڈیجیٹل شناختی کارڈ کی سہولت متعارف کروا دی ہے۔ بزرگ پینشنرز کو اب اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مختلف دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ یہ تمام کام گھر بیٹھے نادرا کی موبائل ایپ سے ہوں گے۔ اسلام آباد سے سما کے نمائندے قمر منور سے مزید جانتے ہیں اس سے متعلق۔ جی قمر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، بہت سارے پاکستانیوں کو اپنے بائیو میٹرک فنگر پرنٹس کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے اور کافی شکایات جو ہیں وہ اس حوالے سے موصول ہوئیں۔ اس حوالے سے ترجمان نادرا سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا تفصیلات۔ ہم نے 20 جنوری 2026 کو ملٹی بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم کا اجرا کیا ہے، جس کے بعد نادرا کے قریبی سینٹر سے جا کر آپ 20 روپے کے عوض ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں جس پہ آپ کی تصویر ہوتی ہے آج کے دن کی، اور وہ تصویر ہوتی ہے جو شناختی کارڈ پر آپ کی تصویر موجود ہے، ساتھ میں اس کی ایک پن کوڈ ہوتا ہے۔ جب آپ جا کر وہ سرٹیفکیٹ اس متعلقہ بینک کو یا ادارے کو دیں گے تو وہ اس کو قبول کرے گا اور اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کہ آپ کی انگلیوں کے نشانات نادرا کے ڈیٹا بیس سے میچ کر گئے ہیں۔ جو پینشن لینے والے لوگ ہیں انہیں اتنا سرو کیا پاکستان کے لیے، ان کے لیے بھی کوئی سہولت دی گئی ہے؟ ہم نے پروف آف لائف سرٹیفکیٹ اویلیبل کر دیا ہے۔ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ نادرا کی پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے پینشنر بذات خود اپنی پروف آف لائف وہاں سے جنریٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس میں وہ پینشنر خود نہیں استعمال کر سکتا موبائل فون یا اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے بھی یا اپنی شریک حیات سے بھی ان کے اکاؤنٹ سے لاگ ان کروا کے اور وہ بھی اس کی جگہ پہ وہ سرٹیفکیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جن کو یہ مسائل ہوں کہ بائیو میٹرک ان کے ویریفائی نہیں ہو رہی، وہ یہ نیا طریقہ جو ہے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ اپنی تصویر جا کے
मुतलका जो नादरा सेंटर है वहाँ पर खिंचवाएँ और उसके बाद उनको वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद वो जिस इदारे की भी सर्विस लेने जाते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और वो डिलीवर ना करें और आप कहें कि नहीं सहूलियात भी हम नहीं दे रहे, डिलीवर भी आप करें और तमगे हमें पहनाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा सैफ अली खान ने अपनी मज़ाब के तहत इन्होंने एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया खैबर पख्तूनख्वा का। एक नौजवान बच्चा है हमारा, कराची गया, उन्होंने भी आपको बताया कि जिस तरीके से जो है उन्होंने कराची में अपना नाम का, मुझे पहले नहीं पता था, मेरे पास एक दोस्त है कि जी सदर नौजवान लड़का था, घूम रहा था और पूरा सदर बाजार बंद था और दुनिया हजूम उसके ऊपर थी। तो फिर क्योंकि मेरे भाई इनको ज़्यादा, मेरा इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था लेकिन मेरे भाई का ज़्यादा था, तो एक दफ़ा ये मेरे पास आए शाम को और उन्होंने फिर मैंने पूछा इनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि तमाशा में जो है मैंने बड़े अचीवमेंट की है। जो हमारे लोग तो बाहर के वो ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जो बिग बॉस, वो पाकिस्तानी बिग बॉस के जो है समझे ये उर्दू वर्जन के बिग बॉस में जो है इन्होंने बड़ा हमारे सूबे का नाम रोशन किया। कराची में गए, एक लोग याद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सॉफ्ट इमेज के लिए चाहे वो अच्छे, उस दिन मैंने क्या कोई एक क्लिप गाने का भी सुना, उस दिन हमारे एक अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें आए थे, तो एक थोड़ा सा इन्होंने तो इनके लिए फंक्शन भी रखेंगे ताकि हमें प्रॉपर जो है वो एक, तो मैं समझता हूँ कि हमारे, तो फिर इनको मेरे पास अभी ईद मिलने के लिए, तो इनको मैंने ऑफर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अराजी खरीदारी अमल में शफाफियत के लिए कवानीन की तैयारी कर ली गई है। पहले मरहले में लाहौर से प्रॉपर्टी फाइलिंग का सिस्टम का खात्मा किया जाएगा। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि अब प्लॉट को कागजी फाइलों की बजाय लोकेशन की शनाख्त और PLRA की जारी करदा लेटर पर ही खरीदा जाएगा। तफसीलात जानते हैं, उस्मान अलीम हमारे साथ हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब की हिदायत पर ये अराजी खरीदारी अमल में शफाफियत के लिए कवानीन की तैयारी की गई है, जिसमें जो कि पहला मरहला सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से शुरू होगा, जबकि इसके साथ साथ किसी भी प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए हाउसिंग स्कीम्स मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट रूडा और दीगर इदारों को भी कवानीन में तरमीम की हिदायत की गई है। अगले मरहले में दीगर इजलात तक तस्कीर दी जाएगी। 90 रोज में हाउसिंग सोसाइटीज के NOC जारी और इस्लाती अमल को नाफिज किया जाएगा, जबकि 7 रोज में मुकम्मल करके हतमी सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। प्लॉट को कागजी फाइलों के बजाय लोकेशन और शनाख्त और PLRA के जारी करदा लेटर पर ही खरीदा जा सकेगा। HSMS के नफाज से गैर कानूनी प्लाटों और बेनामी जो जायदाद है, इनकी खरीदो फरोख्त मुमकिन जो है वो नहीं हो सकेगी। जी उस्मान अलीम, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से लेकर अब तक मंदी के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। 3,200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,55,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइए कितनी नुमाया वाज़े बढ़तरी आई है मार्केट में? देखें, बढ़तरी तो बेहतरी तो नहीं आई है मार्केट में। मार्केट आज दबाव में है और मार्केट में जिस तरह से 2 रोज़ में मार्केट ने अच्छा रिकवर किया था, खित्ते में अमन की कोशिशों को लेकर और जंग बंदी के साथ साथ मुज़ाकरात भी शुरू हुए थे। इन खबरों पे इस मार्केट ने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया था। आलमी स्टॉक मार्केटों की तरफ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी हमने तेज़ी देखी थी, लेकिन आज स्टॉक मार्केट जो है सुबह ही से फ़रोख्त के दबाव में है। आगाज़ भी मनफी हुआ था और एक मौके पर मार्केट में 3,600 से ज़ायद पॉइंट्स की हमने मंदी भी देख ली। आज किसी भी मौके पर मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में जाती हुई नज़र नहीं आई थी। क्या वजह है हम बताएंगे अपने नाज़रीन को, लेकिन पहले हम बिल्कुल लाइव इस वक्त मार्केट से दिखाएंगे अपने नाज़रीन को ट्रेडिंग हॉल का मेन बोर्ड, जहां से बिल्कुल इस वक्त रियल टाइम डेटा शो कर रही है। मार्केट के 100 इंडेक्स में 3,672 पॉइंट्स की कमी है और 100 इंडेक्स 1,54,622 पॉइंट्स पर गिरकर आ गया है। मार्केट में 1,58,000, 57,000, 56,000 और 55,000 की 4 हदें स्टॉक मार्केट गवा बैठी है। इत्तलात ये है कि स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हंगामी कोई मीटिंग कॉल कर रहा है और शरह सूद में इजाफा हो सकता है। ये खबर गर्दिश कर रही थी स्टॉक मार्केट में, इसीलिए आज स्टॉक मार्केट शदीद दबाव में आई। फिर जो मुतवदात खबरें हैं मुज़ाकरात को लेकर, उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में जो है वो सरमायाकारों का एतमाद हमने मुतज़लज़ल होते हुए देखा। यही वजह है कि मार्केट फ़रोख्त के दबाव, मार्केट शदीद दबाव का भी शिकार है। रिजवान आलम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से लेकर अब तक मंदी के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है।